ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے قوم ایک بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی قوم اس وقت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ بنی اسرائیل کی قوم کا وہ تھا جن کی تعداد 12,000 بتلائی جاتی ہے، جو کہ شرک سے محفوظ تھے، بت پرستی سے محفوظ تھے، اور شرک اور بت پرستی کرنے والوں کو برا جانتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی فرما برداری کے اندر پکے تھے، کامل تھے۔ ان کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ باقی جتنے بھی افراد بنی اسرائیل کے تھے وہ سب کے سب شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ پھر ان میں آگے 2 جماعتیں ہو گئیں، پوجا کرنے والوں میں، شرک کرنے والوں میں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو معبود مانو، تو ان کی 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اس کی پوجا کریں گے، جب وہ آ جائیں گے جیسے وہ کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ جبکہ دوسری جماعت اس نے کہا کہ ہم تو اب اپنا معبود بنا چکے ہیں، اب ہم اسی کی ہی پوجا کریں گے، اب ہم اور کچھ نہیں کریں، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ہم یہی کام کریں گے۔ تو اس لحاظ سے 3 جماعتیں بن گئیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ آپ جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا، آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی، لیکن قوم کی پریشانی اور غم اس قدر تھا کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر غصہ کیا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ آپ کو جب میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا، آپ نے قوم کا خیال رکھنا تھا، آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ باز نہیں آ رہے تھے آپ کی بات ماننے سے، آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، پھر بھی یہ شرک کے اندر مبتلا تھے، آپ نے ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے ان سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کر لی؟ آپ یہاں سے بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے ان کو لے کر میرے پاس کوہ طور پر کیوں نہیں آ گئے؟ یہ سارے سوالات تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے رکھے اور غصہ کرنا شروع ہو گئے۔
اس قدر غصے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ ان کی داڑھی پکڑ لی، اس قدر غصے ہوئے کہ ان کے سر کے بال پکڑ کے کھینچ دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے گزارش کی کہ بھائی جان میری بات سنیے، جہاں تک معاملہ ہے نواز و نصیحت کا، میں نے بہت سمجھایا ان کو، انہوں نے بات نہیں مانی۔ آپ کا دوسرا سوال کہ آپ نے ان سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کی، آپ نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ میں نے ان کو یہاں تک سمجھایا کہ مجھے خطرہ پڑ گیا کہ اب یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ کا یہ سوال کہ میں نے ان سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کی، ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر دیا، ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں یہ والا کام کرتا تو بنی اسرائیل کی قوم دو حصوں میں بٹ جاتی، کچھ لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے جاتا اور باقی لوگ پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے، بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، اور پھر آپ میرے اوپر غصے ہوتے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا، کوئی حکمت و بصیرت سے کام کیوں نہیں لیا۔ اب اس میں دیکھیے دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ ہے، آپ کی سوچ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس موقع پہ بائیکاٹ کر کے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا موقف یہ تھا، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ بائیکاٹ کرنے سے نقصان کا خطرہ تھا کہ جب ان کو بالکل ان کا میدان کھلا چھوڑ دیں گے مشرکین کا، تو وہ تو پھر جو جی میں آئے گا کرے گے، اگر ہم ان کے اندر رہیں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ شرم و حیا کر کے وہ شرک سے رکے رہیں گے، اور کچھ ہوگا کچھ سے رکے رہیں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو لفظ بولا وہ ہے یبن امہ، اے میری ماں جنے، اے میری ماں کے بیٹے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے، ایک ہی والدہ کے دونوں بیٹے تھے، آپ سے 3 یا 4 سال بڑے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، کھینچ دیے۔ دیکھیے ایک ہے اختیاری کام اور ایک ہے غیر اختیاری کام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ والا جو عمل سرزد ہوا یہ غیر اختیاری فعل ہے، اختیاری نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو اطلاع دی گئی کوہ طور پر کہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، آپ کو بہت ناراضگی ہوئی، بہت خفا ہوئے، بہت رنج ہوا آپ کو۔ اسی رنج و عالم میں جب آپ قوم کے پاس پہنچے اور ان کی حالت دیکھی تو غیر اختیاری طور پر آپ کا ہاتھ پڑ گیا اور آپ نے بھائی کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ یہ غیر اختیاری فعل ہے، اور غیر اختیاری کاموں پر کوئی پکڑ نہیں ہوا کرتی، پکڑ ہمیشہ ہوتی ہے اختیاری کام پر۔ اب اس کے بعد جب ساری بات کھلی کہ اصل معاملہ کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ تو سامری جادوگر کا سارا معاملہ ہے، اسی نے ہی سارا یہ کام کیا اور لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب آپ نے سامری کی خبر لی، کیونکہ سامری جو تھا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے والا ایک فرد تھا، اور بنی اسرائیل کا فرد ہی کاؤنٹ ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بھی بحر کلزم کراس کر گیا اور پانی سے بچ گیا، ورنہ سارے کے سارے فرعونی اور قبطی وہ تو مارے گئے تھے پانی کے اندر گوتے کھا کھا کر۔ اب سامری کو پیش کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار اقدس میں۔ ہاں بھی سامری، تو نے یہ کیا کام کیا؟ اس نے کہا جی کہ معاملہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک مٹھی تھی مٹی کی، میں نے اس کو اس کے اندر ڈالا، میرے دل کے اندر خیال آیا، دماغ کے اندر خیال آیا، یہ الٹا خیال تھا۔ بعض لوگوں کے سیدھے خیال آتے ہیں، نیکی کے کام کر جاتے ہیں، بعضوں کے الٹے خیال آتے ہیں، گناہ کے کام کر جاتے ہیں۔ تو اب الٹا خیال کیا آیا کہ یہ جو مٹی میرے پاس ہے اس کے اندر تاثیر ہے بہت زیادہ۔ یہ مٹی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے
घोड़े के कदमों के ऊपर लगने वाली मट्टी थी। यहां पर दो रवायतें हैं। एक रवायत यह है कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाने लगे तो उस वक़्त वो आए थे घोड़े पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो चूँकि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरिश की थी सामरी की बचपन के अंदर, जो कल पूरी तफसीली वाक़या गुजर चुका, तो इस सामरी जादूगर की शनासाई थी, पहचान थी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जबकि बाकी लोग इतनी शनासाई नहीं रखते थे। क्योंकि बचपन में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इनकी परवरिश की, इनको पाला, तो उस वक़्त अल्लाह की कुदरत से निज़ाम ये था कि उनकी एक उंगली से दूध जारी होता, वो इनके मुंह में डालते, ये दूध पीते थे। एक उंगली से शहद जारी होता, इसके मुंह में डालते, ये उसको चूस कर शहद पिया करता था। एक उंगली से मक्खन जारी होता था, ये उनके मुंह में डालते और वो उसको चूस के मक्खन हासिल करता था। तो ये बचपन की इसकी खुराक अल्लाह की तरफ से थी कि इसको अल्लाह ने दूध, शहद और मक्खन, वो भी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों खिलाकर इसको बड़ा किया, और ये बड़े होकर अल्लाह का नाफरमान बन गया। तो इसने जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए आए, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पर सवार होकर, इसने देखा कि घोड़ा जहाँ भी पाँव रख रहा है वहाँ सब्ज़ार जगह बन जाती। तो मालूम होता है कि इसके पाँव के साथ जो मट्टी लगती है उसमें तासीर है, जान की, जानदारी की तासीर है। इसने वो मट्टी उठा ली। जबकि दूसरी रवायत ये है, जब फ़िरौनी कौम गर्क हो रही थी तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त घोड़े पर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त इसने उसके घोड़े के पाँव की मट्टी उठा ली। किस्सा मुख्तसर ये, इसके पास मट्टी मौजूद थी, इसने वो मट्टी उसके बछड़े के मुंह में डाली और बछड़ा बोलने लग गया और लोग उसकी पूजा करनी शुरू हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरी एक सज़ा दुनिया की है, एक सज़ा आखिरत की है। दुनिया की तेरी सज़ा ये है कि तू लोगों को कहा करेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझसे कोई टच ना हो, मुझे कोई मस ना करे, मुझे कोई छुए नहीं। ये तेरी सज़ा है दुनिया के अंदर। वजह क्या हुई कि अल्लाह ताला की कुदरत से ये मामला बन गया कि जो भी इस सामरी जादूगर को छूता, दोनों को बुखार हो जाता। सामरी जादूगर को भी बुखार तेज हो जाता, अगर कोई बंदा इसको छू लेता, हाथ लग जाता, और उस बंदे को भी बुखार हो जाता। अब जब बार बार ये मामला होने लगा तो सामरी जादूगर दूर से देखकर शोर मचाता, भाई पीछे हो जाओ, मुझे हाथ ना लगाना, मुझे हाथ ना लगाना, मुझे भी बुखार हो जाएगा, तुझे भी हो जाए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये बीमारी अल्लाह ने ज़िंदगी के अंदर उस पर मुसल्लत कर दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से। बाकी जो आखरत का मामला है, वो आखरत में अल्लाह के अज़ाब की पकड़ में आएगा कि उसने कौम को शिरक के अंदर मुब्तला कर दिया। वलक़द क़ाल लहुम हारून, अलबत्ता ताकीद कहा उनको, लहुम की हम ज़मीर बनी इसराइल की तरफ लौट रही। जब वो बुत परस्ती के अंदर आए तो उनको हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मिन क़ब्ल, इससे पहले, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नमा फुतिनतुम बि, बेशक तुम फिसल गए हो इस बछड़े की वजह से, बहक गए हो इस बछड़े की वजह से। तुमने अच्छा भला दीन था और सही रास्ते पर थे, और एक बछड़े की वजह से तुमने अपना दीन छोड़ दिया और ऐसे बहक गए कि शिरक के अंदर मुब्तला हो गए। व इन्न रब्बकुमुर रहमान, और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है। फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। व अतीउ अमरी, और मेरा कहना मानो। व अतीउ, और कहना मानो, अमरी, मेरा। क़ालू लन नब्रह अलैहि आकिफीन, क़ालू, कहने लगे,
लन नबरह, हरगिज़ नहीं हम जुदा होंगे, अलैहि, इससे, इस बछड़े से हम जुदा नहीं होंगे आपके कहने से, आकिफीन, बल्कि बैठे रहेंगे। आकिफीन एतकाफ़ से, जिस तरह एतकाफ़ वाले एतकाफ़ की जगह पर जम जाते हैं, इसी तरह वो लोग बछड़े के इर्द गिर्द जम के बैठ गए और उसकी पूजा पाठ करने लग गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन वो कहने लगे लन नबरह अलैहि आकिफीन, हम इससे जुदा नहीं होंगे, हम तो इसके साथ ही जमे रहेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि लौट कर आ जाएं, इलैना मूसा, हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक हमारे पास नहीं आते, हम ऐसे ही इसकी पूजा पाठ करते रहें। क़ाल या हारून, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आकर सबसे पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्से हुए। क़ाल, फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, या हारून, ए हारून, मा मना आका, किस चीज़ ने रोका था तुझे, इज़ रअयतहुम, जब तूने देखा इनको, ज़ल्लू, कि वो बहक गए हैं, तुझे किस चीज़ ने रोक दिया था, किस बात से? अल्ला तत्तबिअनी, असल में है अल्ला तत्तबिअनी, कि तू मेरे पीछे आ जाता, इनका बाइकाट कर देता, इनसे अलहदगी इख्तियार कर लेता, मेरे पास कोहे तूर पे आ जाता, जो लोग नेक थे और तुम्हारे साथ थे उनको भी साथ ले आता। तुझे मेरी पैरवी करने से किस चीज़ ने रोका था जब तूने देखा कि ये गुमराह हो गए थे? अफ़ा असईत अमरी, क्या तूने रद्द कर दिया मेरे हुक्म को? मैं तुझे कह कर गया था, तेरी ड्यूटी लगा कर गया था कि आपने इनको रोकना है, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ ने रोक दिया? क्या तूने रद्द कर दिया मेरे हुक्म को? क़ाला, फरमाया हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, यब्ना उम्मा, ए मेरी माँ के जने, ए मेरी माँ के बेटे, ला तअख़ुज़, ना पकड़ तू, बिलिह्यती, मेरी दाढ़ी को, वला बिरअसी, और ना मेरे सर को, मेरी दाढ़ी के बालों को, मेरे सर के बालों को ना पकड़िए। ये तो सारे के सारे जितने शरीकेकार मजाक उड़ाएंगे, आप इसको छोड़िए और मेरी बात सुने गौर से। इन्नी खशीतु, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप यहाँ से बाइकाट करके, अलहदगी इख्तियार करके मेरे पास कोहितूर आ जाते, इसकी वजह क्या थी? इन्नी खशीतु, बेशक मुझे डर था, अन तक़ूला, ये तू कहेगा, फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, कि तूने फूट डाल दी बनी इसराइल के दरमियान। फ़र्रक़्त, तूने फूट डाल दी, तूने तफरीक पैदा कर दी, तूने जुदाई पैदा कर दी, बनी इसराइल को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया? ज़ाहिर है जब मैं उधर ले आता तो पीछे सारी की सारी कौम शिरक में पक्की मुब्तला हो जाती और नेक लोग एक तरफ हो जाते, मुशरिकीन एक तरफ हो जाते। इन्नी खशीतु, ऐसे मौके पे बेशक मुझे डर था, अन तक़ूला, कि आप मुझे कहेंगे, फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, कि तूने फूट डाल दी है बनी इसराइल के दरमियान, वलम तरक़ुब क़ौली, और ना याद रखी तूने मेरी बात, फिर आप मुझे ऐसे कहेंगे। तो इसलिए आपकी ही बात की वजह से मैं इनके साथ रहा और अलहदगी इख्तियार नहीं की, बाइकाट नहीं किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बाद अब सामरी जादूगर को पेश किया गया। इससे सवाल, क़ाल, फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फ़मा ख़त्बुका, तेरी क्या हकीकत है, या सामरीय्यु, ए सामरी, क्या मामला है, ये क्या कर दिया तूने? क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरु, वो सामरी कहने लगा, बसुरतु, मैंने देखी, बिमा, वो चीज़, लम यबसुरु, जो इन्होंने नहीं देखी, मैंने वो काम देखा, मैंने वो चीज़ देखी जो इन्होंने नहीं देखी। क्या देखी थी? कि वो जो मट्टी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के साथ लग रही थी, उसमें जो जानदारी का हुलिया मैंने देखा, वो इन्होंने नहीं देखा। बिमा लम यबसुरु बिही, उस जानवर के ज़रिए से।
फ़क़बज़्त, फिर मैंने ले ली, क़ब्ज़तन, एक मुट्ठी मट्टी की उसके पाँव से, मिन असरिर रसूल, कहाँ से, वो जो भेजे हुए के नक्श से, असर कहते हैं नक्श को, उसके पाँव से जो भेजे हुए थे हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, उनके घोड़े के जो कदमों के थे निशानात, वहाँ से मट्टी ले ली। फ़नबज़्तुहा, फिर मैंने डाल दी वो मट्टी। वकज़ालिक सव्वलत ली नफ़्सी, और इसी तरह सव्वलत, आमादा किया, ली, मुझे, नफ़्सी, मेरे जी ने, ये मेरे दिल ने और मेरे जी ने मुझे इस बात पर उबारा, मुझे आमादा किया और मुझे इस्लाह दी थी। क़ाला, फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फ़ज़हब, जाओ, निकल जाओ, फ़इन्न लक फ़िल हयाती, बस बेशक तेरे लिए दुनिया की ज़िंदगी में ये सज़ा होगी कि अन तक़ूल ला मिसास, तो कहेगा ला मिसास, ला मिसास, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो, मुझे छूना मत। व इन्न लका, और बेशक तेरे लिए, मौइदन, एक वादा है, लन तुख़लफ़हु, हरगिज़ तो उसका खिलाफ वर्जी नहीं होगी, उसके खिलाफ नहीं होगा। वो वादा क्या, आखिरत का अज़ाब है। वंजुर, अब ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हो गई और उसके बाद सामरी जादूगर से बातचीत भी हो गई। अब आ गया वो बछड़े का मामला जिसको बनाकर कौम सारी पूजा कर रही थी। अब बनी इसराइल के सामने उस बछड़े का हशर क्या किया गया। वंजुर, और देखो, इला इलाही का, अपने माबूद की तरफ, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जिसको सजदे किए उसकी अभी हालत देखो क्या होने लगी। जिसके सामने सरबसजूद रहे, रकू में रहे, दुआएं मन्नतें मांगते रहे और उसको पुकारते रहे और उसके सामने अपनी हाजतें रखते रहे, उसकी हालत देखो क्या है। वंजुर, देखो, इला इलाही का, अपने माबूद की तरफ, अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़ा, वो माबूद कि ज़ल्ता रहे, अलैहि, उस पर, आकिफ़ा, मोतकिफ़, जिस पर तू मोतकिफ़ रहा। ये एक एक बनी इसराइल को खिताब है कि जिसके ऊपर जम के बैठे थे। अभी ज़रा हशर देखो इसका, अब देखना इसके साथ क्या बनता है। जिसके साथ इतना प्यार करके बैठे थे, अब देखो क्या होने वाला है इसका। लनुहर्रिक़न्नहु, हम ज़रूर भी ज़रूर इसको जला देंगे। सुम्मा लननसिफ़न्नहु, फिर हम ज़रूर भी ज़रूर इसको बखेर देंगे। फिल यम्मी, दरिया में, नस्फन, रेज़ा रेज़ा करके, पहले इसको जलाया जाएगा और जलाने के बाद जब ये सारे का सारा रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, फिर इसके रेज़ों को और ज़र्रों को समुद्रों और दरिया के अंदर उड़ा दिया जाएगा। अब वो काम कर दिया गया, जो झूठा माबूद था वो ख़त्म। अब उसके बाद फरमाया, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा माबूद तो अल्लाह है। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो माबूद कि नहीं है, वो अल्लाह कि नहीं कोई माबूद मगर वही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, समा गई हर चीज़, इल्मा, उसके इल्म में। अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि सब चीज़ें उसके इल्म में समा जाती हैं, हर चीज़ को उसका इल्म घेर लेता है। ये अल्लाह का इल्म है। जब अल्लाह का इल्म इतना वसी है, अल्लाह की कुदरत इतनी वसी है, तो वही अल्लाह की ज़ात हकदार है कि उसी को माबूद समझा जाए। ये सारी मिसालें और वाक़यात हमें क्या सबक देते हैं कि शिरक बदतरीन चीज़ है, शिरक सबसे बुरी चीज़ है। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बदआमालियाँ हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाहों के ढेरों के ढेर, लंबी फहरिस्तें हैं, लेकिन उनमें अल्लाह को जो सबसे ख़तरनाक और सबसे नापसंद गुनाह है, ज़्यादा गुस्सा देने वाला गुनाह, वो है शिरक का। इसलिए अल्लाह ताला ने शिरक के बारे में बहुत ज़्यादा तरदीद फरमाई
اور قوم بنی اسرائیل کے حالات بھی بیان کر دیے، اور ساری بات ہمیں یہ سمجھا دی گئی کہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو یہ نہ کوئی نفع دینے والے، نہ کوئی نقصان دینے والے، نہ کوئی کام بنانے والے، نہ کوئی کام روکنے والے، کسی کام کے نہیں، اور اپنی زندگی وہاں پر ساری جھکا کے آخرت میں اپنے لیے جہنم کا سودا کرنے والی بات۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔